Good morning, dear students. Now look at here the second part of SN1 reaction. Chapter is halogen derivative of alkanes and arenes. Halogen derivative of alkanes and arenes बद्दल आपल्याला सेकंड रिएक्शन पाहिजे. त्या रिएक्शनचं नेम आहे SN1 रिएक्शन. काल आपण बघितलेलं होतं मागील व्हिडिओमध्ये SN2 रिएक्शन. आता इथं बघायचं आहे SN1 रिएक्शन. आपलं क्वेश्चन आहे एक्सप्लेन इन डिटेल SN1 रिएक्शन मेकॅनिझम. तर SN1 रिएक्शन ऑफ मेकॅनिझम काय असतो त्याच्याबद्दल आपल्याला इन्फॉर्मेशन घ्यायची किंवा स्टडी करायची आहे. तर एक्सप्लेन इन डिटेल SN1 रिएक्शन असं क्वेश्चन झालं. एक्सप्लेन इन डिटेल SN1 रिएक्शन्स ऑफ मेकॅनिझम. What do you about think the SN1 reactions of mechanism? Now first one is that SN1 reactions of mechanism, that is the hydrolysis of potassium hydroxide in tertiary butyl alcohol. Tertiary butyl alcohol, that is the tertiary butyl alcohol and hydrolysis of potassium hydroxide is a typical example. त्यांच्या माध्यमातून आपल्याला रिएक्शन करायचे आहे. First one, that look at here what is the SN1 reaction and what is the detail in SN1. So now look at here where S means stands of substitution or stands for substitution. Second, N means stands for nucleophile. N means stands for nucleophile and 1 means stands for unimolecular. Unimolecular मतलब single. Unimolecular मतलब single molecule, that is the single molecule. Single molecule. So S means stands for substitution, N means stands for nucleophile. Nucleophile का आपण शॉर्ट मध्ये लिहितो Nu negative sign. Nu negative sign nucleophile. First means 1 means stands for unimolecular, single molecule. अशा पद्धतीने आपण त्याचं नॉमेनक्लेचर करतो किंवा डिटेल्स करतो. Now reaction is that tertiary butyl bromide on hydrolysis by aqueous solution potassium hydroxide. Tertiary butyl bromide on hydrolysis by aqueous solution of potassium hydroxide to give produce tertiary butyl alcohol and potassium bromide. That is the one product is substitute to another product, that is known as substitution reaction. मतलब and which atoms or group of atom react with another more group of atoms or atoms, it is called as substitution reaction. So tertiary butyl bromide मधून bromide जो होते तो atoms or molecule replace होईल आणि त्यांच्या ठिकाणी अल्कोहोल मतलब OH काय होईल substitute होईल. याला म्हटलं जातं substitution reaction. Now look at here tertiary butyl bromide on hydrolysis of aqueous solution potassium hydroxide. So tertiary butyl bromide का फार्मूला है CH3 by CCr. आपल्याला लिहायचं आहे तर स्ट्रक्चरल फार्मूला tertiary butyl bromide, that is the CH3 by CH3 and CH3. tertiary butyl bromide reacts with aqueous solutions of potassium hydroxide. Second reaction असेल आपलं potassium hydroxide aqueous solution means इथे लिहायचं आपल्याला येते. tertiary butyl bromide on react with potassium hydroxide in presence of heat reaction. heat चं सिंबल दिलं आणि तुम्ही ते heat पण लिहू शकता. in presence of heat reaction ह्यूज प्रोडक्ट मध्ये मिळतो आपल्याला टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहोल. मतलब इथून जो आहे तो हायड्रॉक्सी ग्रुप डायरेक्टली अटॅचमेंट होतो कुणाला टर्सरी ब्यूटिलला. डायरेक्टली अटॅचमेंट होतो टर्सरी ब्यूटिलला. त्याला म्हटलं जातं टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहोल CH3 by CCr, that is the tertiary butyl alcohol. CH3 by 3 OH tertiary butyl alcohol and last मध्ये मिळतो आपल्याला potassium bromide KBr. ही जी रिएक्शन असतो ही स्लो स्टेप रिएक्शन असतो. रिझन काय तर इथं फक्त आपल्याला काय मिळालेलं आहे कार्बोकॅटन. इथं आपल्याला मिळालेलं आहे कार्बोकॅटन. टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहोल नॉमेनक्लेचर याचे लिहून घेऊ. टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहोल आपल्याला
एक प्रॉडक्ट मिळालेला आहे. दिस रिएक्शन इज नोन एज टू स्टेप रिएक्शन, दॅट इज द फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप मध्ये आपल्याला ओनली सिंगल प्रोडक्ट मिळालेला आहे आणि नॉमिनल आपल्याकडे पोटॅशियम ब्रोमाइड मिळालेला आहे. नाउ लुक एट हियर, दॅट इज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ टर्शरी ब्यूटिल bromide on hydrolysis of potassium hydroxide gives product tertiary butyl alcohol and potassium bromide. Potassium bromide. Now second, that is the this reaction always known as ionic reaction. या reactions ला आपल्याला ionic reactions मध्ये काय करणे, कन्वर्ट करणे. तर ionic reactions मध्ये आपण कसं कन्वर्ट करू? ionic reactions मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी आपल्याला पहिलं रिएक्शन पाहायचं आहे. लेफ्ट हँड साइडला जे मॉलिक्युल्स असतात किंवा कंपाऊंड असतात त्याला आपण रिएक्शन म्हटले जातात. म्हणून आपण इथे लिहायचं आपल्याला रिएक्शन आणि राइट हँड साइडला जे आपल्याला कंपाऊंड मिळतात त्याला म्हटलं जातं प्रॉडक्ट. त्याला म्हटलं जातं प्रॉडक्ट. आता याचा आपल्याला करायचं आयनिक फ्रॉम अबोव इक्वेशन. त्या इक्वेशनला आपल्याला आयनिक मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. तर आयनिक मध्ये कन्वर्ट कशा पद्धतीने करणे आहे ते पण बघू. आपल्याला मिळालेलं आहे रिएक्शन मध्ये टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ पोटॅशियम हायड्रॉक्साइड. टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड आपल्याला आयनिक सोल्युशन्स मध्ये कन्वर्ट करणे आहे. तर ही झाली फर्स्ट, ही झाली सेकंड. टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड again formula right here, CH3 by C, CH3 by CBr. हे झालं. त्याच्यानंतर टर्शरी मध्ये 3 मिथिल ग्रुप डायरेक्टली अटॅचमेंट असतात कार्बन कंपाऊंड्सला, म्हणून आपण लिहिलं टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड प्लस OH निगेटिव्ह साइन न्यूक्लियोफाइल. आयनायझेशन करायचं मतलब आयनिक इक्वेशन करायचे OH न्यूक्लियोफाइल. टर्शरी ब्रोमाइड ब्यूटिल मध्ये हायड्रॉक्सी आयन निगेटिव्ह साइन आहे डायरेक्टली अटॅचमेंट होईल. रिझल्ट काय, पॉझिटिव्हला निगेटिव्ह डायरेक्टली अटॅचमेंट होत असतो. ही झाली फर्स्ट स्टेप रिएक्शन, त्याला म्हटलं जातं फर्स्ट स्टेप रिएक्शन. नाउ सेकंड मध्ये आपल्याला इन प्रेझेन्स ऑफ अगेन सिंबल यायचा आहे हीट रिएक्शन मीन्स इथं आपल्याला लिहायचं आहे हीट. तेव्हा आपल्याला हायड्रॉक्सी आयन मिथिल ग्रुप टर्शरी मिथिल ग्रुप मध्ये डायरेक्टली अटॅचमेंट होईल, तेव्हा आपल्याला ब्रोमीन आयन रिड्यूस झाले मतलब रिप्लेस होतानी दिसेल किंवा रिप्लेस होईल. तर सेकंड मध्ये फॉर्म्युला मिळेल आपल्याला CH3C बॉन्ड CH3C बॉन्ड OH 3 मिथिल ग्रुप अटॅचमेंट आहे, म्हणून आपण इथे 3 मिथिल ग्रुप डायरेक्टली अटॅचमेंट केलेला आहे. आणि लास्ट मध्ये मिळेल आपल्याला ब्रोमीन न्यूक्लियोफाइल. ब्रोमीन न्यूक्लियोफाइल रिझन काय, तर आपण इथं गेलेला आहे निगेटिव्ह साइन आणि 2 डॉट दिलेला आहे. 2 डॉट मतलब आयन, ब्रोमीन न्यूक्लियोफाइल आयन. हे झालं आपल्याला आयनायझेशन ऑफ दिस रिएक्शन. इथे लिहायचं आपल्याला आयोनायझेशन ऑफ रिएक्शन. आयोनायझेशन ऑफ रिएक्शन. इथपर्यंत SN1 ची फर्स्ट स्टेप झाली. SN1 च्या सेकंड स्टेप मध्ये आपल्याला ऑप्टिकल मिरर इमेज मिळतो. ऑप्टिकल मिरर इमेज. आता ऑप्टिकल मिरर इमेज त्यानंतर किंवा पूर्वी आपल्याला पाहायचं आहे ऑप्टिकल मिरर इमेजच्या पूर्वी आपल्याला रेट ऑफ रिएक्शन. तर रेट ऑफ रिएक्शन मध्ये आपल्याला मिळालेलं काय आहे ते पाहायचं. टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड हे मिळालेलं आपल्याला रिएक्शनच्या माध्यमातून. टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड रिएक्शनच्या माध्यमातून मिळालेलं आहे. तर टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइडचे रिएक्शन आणि रेट ऑफ रिएक्शन काय आहे ते आपल्याला पाहायचं आहे. फर्स्ट मध्ये मिळालेलं आपल्याला रेट ऑफ रिएक्शन. आता रेट ऑफ रिएक्शन मध्ये आपल्याला मिळालेलं काय आहे ते पाहायचं आहे. आपल्याकडे आहे टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड. पहिल्यामध्ये मिळेल आपल्याला क्वांटम CH3 by 3 CBr and निगेटिव्ह साइन मध्ये काय मिळेल OH. ठीक आहे. तर हा आपला झाला प्रॉडक्ट आणि हे झालं आपल्याला काय, हे झालं आपलं रिएक्शन आणि हे झालं आपलं प्रॉडक्ट. सेकंड मध्ये असं क्वांटम आपण इंडिकेशन करतो K इक्वल टू स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन. K
K ला इंडिकेशन केलेलं आहे K इक्वल टू स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन K इक्वल टू CH3Y3.CBr and nucleophile OH. हे झालं आपलं रेट ऑफ रिएक्शन इन first step reaction. Now again recall that is the explained in details of SN1 reactions of mechanism. SN1 reactions of mechanism आपण कशा पद्धतीने करू शकतो ते आपल्याला पाहायचं आहे. आन्सर मध्ये आपल्याला लिहायचं आहे अल्कलाइन हायड्रोलायसिस ऑफ टर्सरी ब्युटिल ब्रोमाइड इज अ टिपिकल एक्झाम्पल. अल्कलाइन हायड्रोलायसिस ऑफ काय टर्सरी ब्युटिल ब्रोमाइड म्हणजे टर्सरी ब्युटिल ब्रोमाइडच्या माध्यमातून आपल्याला हायड्रोलायसिस करायचं आहे. हायड्रोलायसिस म्हणजे आपल्याकडे 2 कंपाऊंड असतात. आपण 2 कंपाऊंड कोणतेही 2 कंपाऊंड घेऊ शकतो. पहिलं कंपाऊंड आहे पोटॅशियम हायड्रॉक्साइड आणि दुसरं कंपाऊंड आहे सोडियम हायड्रॉक्साइड. दोन पैकी आपण कोणतेही एक घेऊ शकतो. व्हॉट इज द SN1? तर SN1 चा आपण डिटेल बघितलेला आहे. स्टँड्स ऑफ सबस्टिट्यूशन मीन्स S, stands of nucleophiles means N, and one means stands of unimolecular, that is a single molecule. त्याला आपण साइन करले त्याला आपण इंडिकेशन करतो NO निगेटिव्ह साइन ने. त्यानंतर रिएक्शन कशी असेल रिएक्शन मध्ये टर्सरी ब्युटिल ब्रोमाइड आणि हायड्रोलायसिस. टर्सरी ब्युटिल ब्रोमाइड आपण हायड्रोलायसिस केलेले आहे पोटॅशियम हायड्रॉक्साइड सोबत. पोटॅशियम हायड्रॉक्साइड ॲक्वस सोल्युशन आहे. ॲक्वस सोल्युशन मतलब जिथं वॉटर मिक्स असतो और वॉटर डिझॉल्व असतो त्याला ॲक्वस सोल्युशन म्हटलं जातं. मतलब टर्सरी ब्युटिल ब्रोमाइड ऑन हायड्रोलायसिस ऑफ aqueous solution potassium hydroxide to give produce tertiary butyl alcohol. किंवा आपल्याला मिळतो प्रोडक्ट मध्ये टर्सरी ब्युटिल अल्कोहोल आणि पोटॅशियम ब्रोमाइड. हे झालं सिंपल रिएक्शन. त्यानंतर त्या रिएक्शनचं आपल्याला आयोनायझेशन करायचं. आयोनायझेशन मध्ये काय तर पहिल्यांदा टर्सरी ब्युटिल ब्रोमाइड घ्यायचं प्लस न्यूक्लिओफाइल OH निगेटिव्ह साइन. हे झालं आयोनायझेशन. सेकंड रिएक्शन मध्ये आपल्याला जो प्रॉडक्ट मिळतो टर्सरी ब्युटिल अल्कोहोल आणि ब्रोमीन ॲटम जो असतो तो काय होतो रिप्लेसमेंट होतो निगेटिव्ह साइन दिलं मतलब टर्सरी ब्युटिल न्यूक्लिओफाइल आयन्स आपल्याला मिळत असतो. दॅट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ SN1 रिएक्शन. सेकंड युनिट मध्ये आपण बघणार सेकंड लेक्चर मध्ये सेकंड स्टेप ऑफ SN1 reaction. Thank you.